पुष्प गंध पुष्प अक्षतैः ऐसे गंध पुष्प गंधाकर सिस्टम के स्वहंडर समस्या बोले तो ब्रह्मा अत्यमा थोड़ा सब सुंदर सत्य विभव सुंदरा इन लोका में तेरे को सर्दी उठावे के कोतरा जाकर करने आगे के क्या था लगेगा लगे के दाद ये भाई जाको ये रहे माड़ा पर पूजा द्रव्यान संप्रोक्ष्य पूजा द्रव्यान संप्रोक्ष्य देवम् आत्मानं संप्रोक्ष्य पूजा द्रव्यान संप्रोक्ष्य देवम् अम्मा इधर सत्यनारायण स्वामी को विग्रह कावाले पूजा द्रव्यान संप्रोक्ष्य देवम् आत्मानं संप्रोक्ष्य देवम् आत्मानं संप्रोक्ष्य नागरामेतां व्यमानछायामि धर्मप्रेमायामि आत्मप्रेयामि पायवामि शुद्धोदक स्थान बदले नल्लुला शुद्धोदक स्थान ना पोलादा ना ये मोहन मुक्तान सुतगणना हेमास स्कंद प्रियं सर्वसिद्धि सदायकायं नाना देवता प्रणानंद रेवत पुष्पाणिं समर्पयामि ओम शायला अरे मीकेल को आते नहीं आते तो आम नहीं रहती कर तो बढ़ते नहीं कल बेटे राय बेटे बच्चे बेटे इधर आई रांगा ना इधर इनको सारे ना जब मनो अपना माता मुझे ओ ओ ओ ओ ब्रह्मणे साम से मुझे कुछ मार नहीं लगते से मुझे उधर पर तो पे ऊपर प्राप्त दास पे अभी आप पर पूरी मत कर पूरा करो कल करने नामुला तो पे अभी नामुला तो पे अभी सोच घटा करो पसीना पैसा करो राम राम पे घटांग पे अभी मंगल आनंद नीराजनम అలా ఫాస్ట్ అది ఏంటి భాష వస్తుంది पूर्णमंगलानंद वीरानंद श्याम वीराजनांतरम आत्म स्वप्रेम नमस्करोमि आत्म नमस्कार आत्म प्रेम नमस्कार आत्म प्रेम चतुर्धाम सर्वम धर्मदान प्रेम पंचमस्तुपदन समस्त शक्तियों से भगवान सर्वात्मक सर्व श्री महाराज श्री तो सुनावतो लक्ष्मी लोहित
ఈశ్వర ఆ చేతుల కన్నా ఆ నీళ్ళలో వేయాలి जाति सत्यवदतमस्तं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणाधिप यत्कोजितं मया देव त्वयादेव प्रतिष्ठया ध्यानावहन शोषोपदारपुरेण भगवान् सर्वोत्तमं श्री महागणात्मानमीशतमानं भवति शतायुः पुरुषस्येन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति गणाधिपति प्रसाद विद्वानस्य शिरसा नामीशतमानं भवति शतायुः पुरुषस्येन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति ओम विज्ञान देवाता धर्मान प्रमाण ज्ञान देहरा परिणस्य वे साक्षात् देवा इष्टकाम्या तमृतपुरा आगमनाय यांत्रणा सरे पूजा मादाय पात्रा निर्विघ्नं कर्मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा गणाधिपति प्रसाद विद्वानस्य निर्दाग्नाय हेलो सत्पेभ्यो नमः रक्षाभ्यो नमस्कारान् समर्पयामि ओम श्वेत मन कष्टोपना इधर कोशिश कावली यार कष्टोपना అవనే లేదు మీరు ఆనో రక్తలై మన పరాహారలాగా అక్కడ అవనే లేదు అక్కడ పెట్టేది కాబట్టి మళ్ళీ అది కష్టోపనా తీసుకోవడం కోపం అక్కడ అది ఉపయోగించలేదు అంటారని దానం పండుగ తీయండి నైవేద్యం పెడుతున్నారు వలుతురు మళ్ళీ వలుచుకుంటే ఇంకా అది అవసరం లేదు ध्यानावान शोषोपदार पूजांकरिष्ये ओम गणानात्वा गणपति ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन श्रीणवन्नोद भिक्षेदसा नाना देवता बिनुप्रात्रावका नमस्कारान् समर्पयामि भगवान् पुष्पं ओम सूर्यास्ते संप्राप्तो सूर्य पूजांचकारे सूर्य ध्यान प्रवक्ष्यामि आत्मविलोकनान्ते ओम दिवागुणगंगा गंगा श्री महाचुतिन्दमोरि सर्वभागं प्रणतो दिवागुणमाश्रेयसा मनोनिवेशं समचर्देनेन सरकार देन देवयादिमनाक्षनो नदि दूरमैवे होनार विश्वेशमसे केस संतपुत्राय ते सेवि समायदने से होते पशंत भगुमुदे देवता सहित मत्स्य वक्राकारण देव ఇక్కడ आई అమ్మాయి మత్స్య బేట అందుబాటులో चंद्रग्रहमायां साव्यां प्रियं सदां यमनिवां सर्वगीकरोमि चंद्रग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तो तौषां देवो गलेरो कांचर्जिरोमानं शक्यं सम्मंगलं ब्रह्मां यममग अदे अंगारक ग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तो ओम उदाष्टे संप्राप्तो पूजाचारे ध्यान करोष्यामि बुद्धि विलोक शांति ओम प्रियं कलिका शाम रुपेण ओम धम्मो वरक प्रणतार कुमार मंगादार नित्य दशमेतम ऐसे देव सुबह शिवांकुले ओम दागली चांचादा राक्षसा सुवास ओम सुतो साचित दिशां नमदेवता ते देवता से पूरे रहस्य ईशान्य दिभागे बाणाकार दले शुद्ध दिभागे शून्याकार दले राहु ग्रह मावायामि नैत्र मोला अब मोला रहता मोला राहु ग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयां ददामि विमानस्य मुखे करोमि राहु ग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तो ओम केतन शेषं प्राप्तो केतु ज्ञानकारे केतु ध्यान प्रवक्ष्यामि
ज्ञान पीडोपशान्ते ओमलाक्षुतं काटन्तारकां ग्रामस्तकं रुद्रं रुद्रात्मकं वरं तं केतुं नमामि यमं केतुं नमकेते वेशमर्यापेषे शमुषद्रजायता साक्षित्रचितं जपेन्तं स्वेच्छत्रक्षत्रचित्रं वयदां चन्द्रं रयि मुर्वीरं मुरान्तं चन्द्रचन्द्रभवतेव स्वावं ब्रह्मादेवानां पदविकवीनां शिवप्राणां शब्दकानां सेनां प्राणानां गुणानां ब्रह्मचर्यं देवतासहित सूर्यग्रहस्य वायुव्यदिभागे ध्वजाकारमण्डले अभिमुखे करोमि केतु गणप्रसाद सिद्धेरस्थो आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो इदमद्यमिदमात्मनीयं तोपयामि आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो इदमद्यमिदमात्मनीयं तोपयामि రెండు అక్షంతలు నేను చెప్పిన చోటలో వేసుకోండి ओम इंद्रपोष्पुता यमाय दुता भीमगमयज्ञो गच्छति ऋतुवारंकुतः लक्ष्मीभागे एवं दीपरमावाहयं स्थापयामि तथापयामि ओम मोक्षप्रः निर्वक्तुभणां दीपदिष्टतृतीया सह ऋतुविभागे ऋतुदीपरमावाहयं स्थापयामि तथापयामि ओम हिममे वरुणसुते एवं जातप्रया तावश्रागे एवं अश्वविभागे वरुणदीपः अश्वविभागे वरुणदीपरमावाहयं स्थापयामि तथापयामि ओम तमवाय वनपते शुद्धामात्रं गुणावाम्या वृणीमहे वायुविभागे वायुदीपरमावाहयं स्थापयामि तथापयामि ओम सोमो देवं सोमो वीरंकर्मण्यं ददातु साधर्यं श्रुणुर्यदनं सुस्मै उत्तरविभागे वायुदीपरमावाहयं स्थापयामि तथापयामि ओम तमीशानां जगतस्तस्तुषष्पतिं केन्द्रनमसे होमये वयं पूजानो वेदा वेदसामसत्ते रक्षिता वायि रदस्वस्ते ईशान्यविभागे ईशान्यविपरमावाहयं स्थापयामि तथापयामि कपूरे लक्ष्मणं ओम गणानां ब्रह्मणां ब्रह्मणस्वतान सर्वंगोद विशेषानमो इदं शुद्धमयतेता दीर्घसुमूढपशिवान्द्रेवं ओम कविमाया सलात क्षतेपुरी विश्वस्त्रियस्तावधि अक्षराप्रमे व्योमनोम ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं प्रसाद विधिमन्तुष्टेवानः सुमध्यापुमासुरिशास्त्रिमस्तुवः ओम कतुर्यार्जयसिविष्टवायदेविदे ओसेव शन्तमगुंदे देवता स्थित गणेशादि पंचलोकपालक देवताभ्यं इदोपराय ఒక్కరుంటే ఇది అమ్మవారు విష్ణు బ్రహ్మ మహేశ్వరులు అమ్మవారు గణేశాది పంచలోకపాలక దేవతాభ్యం ప్రార్థనాం నమస్కారాన్ సమర్పయామి రెండక్షంతలు ఒక పూరీశ్వర గణ ఆభరణ దగ్గర పెట్టండి ఓం గౌరీమాయ సలాత సత్యగురీం క్షత్రియస్తావధి సహస్రాక్షర పరమే వ్యోమన్ గౌరీ వరుణమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి సంధాపయామి రెండక్షంతల ఆకర్షమితే ఓం ఇమమే వరుణస్తుతి హోమజాన్మయ వామ వస్త్రాలకే వరుణకర్షమావాహయామి స్థాపయామి సంధాపయామి స్థాపయ సత్య దేవతాభ్యం ఛాయామి సంగోపయామి రెండక్షంతల ఆకర్షమితే आदेव हवाजं समर्पयामि आदेव हवाजं समर्पयामि हस्तेव हवाजं समर्पयामि समर्पयामि पंचामृतस्थानं समर्पयामि मम पायुष्य इकडे आवपर खजाम गलती रवेवे अल्पेदा पुष्पै पूजयामि आदित्याय समाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनक्षरा हवे एतमे नमः आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः सर्वत्र समर्पयामि देवताभ्यो नमः आदित्यादि कविवदेवताभ्यो नमः सर्वत्र समर्पयामि उपवाख्रामयामि चक्षति
पोयम प्रतिगृह्यतां तुमाखरापयामि दण्ड Alosdiaami naivedyam. Apa kali benar? Benar. Nih. Siap. Ah. Ini sekarang ada. Jangan berlalu. Jangan ya, soalnya. देवता गणेश बंधु देवता मुदा शक्कर नारिकेल बरा कदली बरा खर्जूर फल नैवेद्यम समर्पयामः 5 सार्ल ओम 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 ब्रह्मणे स्वाहा मत्स्य मध्य पंचपे पूर्वा पंचप्राप्त साफला समर्पयामि पीठम उत्पन्नमस्तानि ताम्बूलं समर्पयामि जीरो नागवालो दक्षिणां समर्पयामि मंगल आनंद नीराजनम् मानो हिंसे जातवेदो वाले मानो हिंसे जातवेदो काम पूर्णं ददामि ब्राह्मण उपाते करे विमान आयुस्तेजो ददाति दिव्य कर्पूर मंगलानंद नीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं कृत्वा आसमनीयं गौरात्मकमिदं सर्वं नमस्करोमि रक्षां धारयामि ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम दास्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात् ईशान सर्वज्ञानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवों श्री आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः इंद्रादिष्पाल देवताभ्यो कविवर देवताभ्यो नमः कृष्ण नमस्कारः सूत्रयामि उच्चमसुखं गौरवामि परपूजां क्षेत्रसमाचार्यां च अपरविजयां दर्शयामि रामयामि आन्दोलनं निजजानं समस्त शिष्टोत्तर भक्तोत्तर पूजेन भगवान् सर्वात्मकं सर्वं श्री आदित्यादि देवताभ्यो आदित्यादि नवग्रह देवता सुप्रीतो सुसंग वरदो भवतो प्रधानतम श्री रमासहित सोदेता समणप्रसाद मणोकने दुर्बिदि रमासहित संपादितं च रमासहित संपादिता प्रीतितं ध्यानमावाहन शोषोपचार पूजां करिष्ये ओम सुनीदेव प्राणेन देव जपस्य सूर्यं चन्द्रं देवयाणस्पते अमृतमयि प्राणामृतमावः प्राणानेवेदास्तां परि श्री रमासहित सत्संगदेवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि वयं सन्धापयामि दिवानस्य रुकीकरोमि कुच्छन् ध्यानम् ध्यानम् ओम शान्ताकारं मुद्रयेन भद्रां क्लेशं विश्वाकारं गगनस्पृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी उज्जागम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं भवलोकैकनाथं जय सत्यगुणातीतं गुणत्रयं सुवन्दितं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभावर्णं श्रीरामरं नीलवर्णं श्रीभूषितं गोविन्दं गोकुलान्तं ब्रह्मैर्यविभूषितं लक्ष्मीं क्षीरसमुद्राग्रेयां श्रीरङ्गदामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेवन्तां लोकैकदीपां पुरां श्रीमन्मन्दगडाक्षलब्धविभो ब्रह्मेन्द्र गंगाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सदां मुकुन्दप्रियां सुखलक्ष्मीं मोक्षलक्ष्मीं देवलक्ष्मीं सरस्वती श्रीलक्ष्मीं वरलक्ष्मीं प्रसन्ना मम सर्वदाभ्रां शोभाशुभैर्वद्राङ्करैर्मुनिमुरावस्तुस्तां बालार्ककुटे भजमां विनेत्रां बलियामां वां दीक्षेन्तां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये श्री सर्वार्थसाध्ये शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते महादेव्ये विद्महे प्रचोदयात् धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्री रमासहित सत्यनारायणदेवताभ्यो नमः ध्यायामि
సమర్పయామి మళ్ళీ కరెక్ట్గా చూస్తారు ఆ పాదాలు అయిపోయింది ఆవాహయామి అసలు దగ్గర ఐదు ఆవాహయామి ఆసనం సమర్పయామి ఒక్కొక్క నీళ్ళు అనేది పాదాలు అయిపోయింది పాదయోహాద్యం సమర్పయామి హస్తయోహాద్యంకోసం హస్తయోహాద్యం సమర్పే ఆచమనం సమర్పయామి ఉపచార స్నానం सूर्य सरस्वती मधवातार्ताय देवदुक्षमित्तवा आदेन संतोषदे मदनक्तमदोषदे मधवत्तार्थिवकं रजा मधुचौरस्त्राविदामत्मान्दावरस्पतिर् ओम तच्छन्योरावृणीमहे गातुमित्याय गातुमित्तमुदे देवी स्वस्तिरस्त्रः स्वस्तिर्मार्गेभ्यः उद्वण्डिगातुवेशं तन्नोऽस्तुद्विपदे शं चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः ओम सहस्रशीर्षांशः सहस्राक्ष सहस्रवात् पट्टी डायरेक्ट पट्टी हाँ भाई इधर वैसा आप बैठ मामूला बैठा कर बैठा अच्छा नीट का अलंकार प्रिय विष्णु को विष्णु हाँ बोल बैठा ये तो आगे ना बैठ ఉంది కదా కొంచెం వాళ్ళ మనకి ప్లేటు నీ బాధ్యతకు వస్తుంది అట్లా అష్టోత్తరం చెప్తుంటారు నెమ్మదిగా మా స్వామి వారి బాగా వేస్తుంది నక్షత్రాలు అక్షతలు కూడా ఎట్లా నెమ్మదిగా భక్తితో వేయాలి విష్ణుమూర్తికి అందులో మామూలుగా కూడా ఏదైనా మనం ओम विकार ज्ञानाय नमः ओम विधामे नमः ओम गणनाकराय नमः ओम सर्वज्ञाय नमः ओम सर्वकाय नमः ओम सर्वेश्वराय नमः ओम सर्वेशाय नमः ओम सर्वसाक्षिकाय नमः ओम हरे नमः ओम शांगिने नमः ओम हरे नमः ओम शेषाय नमः ओम हराय नमः ओम सर्वाय नमः ओम अव्यक्ताय नमः ओम सहस्राक्षाय नमः ओम अक्षराय नमः ओम शराय नमः ओम गजारिकाय नमः ओम केशवाय नमः ओम केशवत्राय नमः ओम कैटभाय नमः ओम अविचारे नमः ओम कामदाय नमः ओम कमलेशाय नमः ओम मंडलेशाय नमः ओम अद्रुमसेतवे नमः ओम काक्षाय नमः ओम खगवानाय नमः ओम नीलांशोपते नमः ओम नित्याय नमः ओम नित्यतृप्ताय नमः ओम नित्यानंदाय नमः ओम प्राजक्षाय नमः ओम निर्विकल्पाय नमः ओम निरंजनाय नमः ओम ब्रह्मण्याय नमः निरंजनाय नमः ओम पीतवासुदेवाय नमः ओम श्रीनाथाय नमः ओम गुहास्याय नमः ओम वेदगर्भाय नमः ओम विभवे नमः ओम विष्णुवे नमः ओम श्रीमते नमः वेदोक्तपूर्णाय नमः ओम नित्यमूर्ते नमः ओम अमेयत्रे नमः ओम वरदाय नमः ओम वासवांजाय नमः ओम जितेन्द्रियाय नमः ओम सिद्धक्रोधाय नमः ओम समदृष्टे नमः ओम सनातनाय नमः ओम भक्तप्रियाय नमः ओम जगत्पूजाय नमः ओम परमात्मने नमः ओम असुरांतकाय नमः ओम सर्वलोकनामांतकाय नमः ओम अनंताय नमः ओम अनंतरिक्षमाय नमः ओम मायाधाराय नमः ओम निराधाराय नमः ओम सर्वाधाराय नमः ओम धराधराय नमः ओम विष्णुवंजाय नमः ओम निराभासाय नमः ओम निरामयाय नमः ओम भक्तविषयाय नमः ओम महोदराय नमः ओम पुण्यकीर्ते नमः ओम विराधनाय नमः ओम श्रीकारुण्याय नमः ओम विष्णुसंसे नमः ओम चतुर्भुजाय नमः ओम श्री रमा सहित सत्यनारायण स्वामिने नमः अष्टोत्तरं भुजान् समर्पयामि धूपं प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं धूपदीपानन्तरं पक्षामि अमृतवस्तु अमृतवस्तुता श्रीरमासहित सत्यं स्वादिता शर्करहित नारिकेलफल आर्थिक गोधूम मिश्रनैवेद्य शर्करहित गोधूम मिश्रनैवेद्य कदलीफलनैवेद्य समर्पयामि आ प्रसादाన్ని ఒక 5 సార్లు స్వామివారికి ఓం ఓం ओम 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 ब्रह्मणे स्वाहा अच्छेवं देवता पंचोपि पूर्वा पंचोपि प्रेम तांबूला तांबूलासं प्रेम दक्षिणां समर्पयामि मंगल आनंद नीराजनम् श्रीमानो हिंसी जातवेदो राम शंकर
శ్యామా పరిపాలయా దివ్యకర్పూరమంగళానంద నీరాంతశ్యామ నీరంతాత్మక నమస్కరమే రక్షాంధారయామి మా అందరు కూడా అక్కడి నుంచి నమస్కారం తీసుకోండి. శ్రీ రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వాదేతాభ్యో నమః. దివ్య కర్పూర మంగళానంద నీరానంద శ్యామ నీరానంద నమస్కారం. ఒక పూరి తీసుకోండి. ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్. ఓం మహాదేవ్యై విద్మహే విష్ణుపత్యై ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. ఈశాన సర్వవిద్యానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతి బ్రహ్మణోధిపతి బ్రహ్మ శివో మే అస్తు సదా శివం పాదాభ్యోః. దివ్య సువర్ణ మంత్ర పుష్పం సమర్పయామి. ఆత్మ క్షేత్ర నమస్కార లక్ష్మీ నమస్కారం. ఆత్మ క్షేత్ర నమస్కార సమర్పయామి. నీళ్ళు రాకపోగా అందరిలోకి పెద్దవాడు వేదాలు పురాణాలు తెచ్చినటువంటి సూత మహర్షి అనేటువంటి ఆయన దగ్గర వెళ్ళి ఓ మహర్షి మానవ లోకంలో మానవ యొక్క కష్టాలు దొరికే మార్గం చెప్పండి అన్నాడు. అదే వెంటనే ఆ మహర్షి చాలా ఆనందించినటువంటి వాడి ఆయన ద్వారా చాలా చక్కటి ప్రశ్న వేశారు. సోనకాది మహర్షి అందరినీ కూడా చూసినటువంటి వాడి ఏకదా నారదాయోగి పరాగ్రహకాంక్షయ పరికం విద్యాన్ లోకాన్ మత్స్యలోకం స్వాగతః. మత్స్యలోకే జనాః సర్వే నానా క్లేశ సంయుక్తాః నానాయోగి సముత్పన్నాః దృశ్యమానాం కథమిమభిః ఏనో వా ఏన తేషాం భూతరాశో భవిష్యతి సమరసా విశ్వలోకం గతస్థితా. పూర్వకాలంలో మరి నారదుల వారు ముల్లోకాలు కూడా తిరిగేటటువంటి వాడై మానవ రకానికి వచ్చాడట. వచ్చేసరికి మానవ లోకంలో మానవులంతా కూడా అనేకమైనటువంటి పాప కార్యాలు చేస్తూ ఈతి బాధలు అందుతూ ఇబ్బంది పడతా ఉన్నాడు. ఆ సమయంలో ఆ యొక్క నారదుల వారు వాళ్ళు మానవులను ఇబ్బంది పడుతున్నారు అని తెలియజేసినటువంటి వాడే బాధపడి దానికి పరిష్కార మార్గమే లేదని ఆలోచన చేసినటువంటి వాడయ్యాడు. ఏ ఆలోచన రాకపోగా వెంటనే అతను ఆ మహర్షి నాగ మహర్షి చక్రమే అక్కడ ఆ నారాయణమూర్తి జనార్దనం వాళ్ళు చూస్తారు. ఆ నారాయణమూర్తి తెల్లని శరీర ఛాయతో శంఖము చక్రము గదా పద్మము అనేటువంటి ఆయుధాలను ధరించి వెళ్ళిపోతున్నాడు. అలాంటి ఆ విష్ణుమూర్తిని చూసేసరికి నారదుల వారి యొక్క హృదయం పొందినటువంటి అనేక విధాలుగా స్తోత్రం చేశారట. ఏ విధంగా అంటే నమో వాన్ మనసాగీత రూపాయ అమిత శక్తయే ఆదిమధ్యాంతహీనాయ నిత్యుడాయ గుణాత్మనే. ఓ స్వామి అతీతమైనటువంటి రూపం కలవాడా, అతీతమైనటువంటి శక్తి కలవాడా. ఆ శక్తి ఎంత అయ్యా అంటే మనస్సులకు కానీ వాక్కులకు కానీ అందనటువంటి శక్తి సంబంధితుడా అని అనేక విధాలుగా స్తోత్రం చేశారు. ఆ స్తోత్రాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఆ భగవంతుడు ఓ నారద ఈ విధంగా స్తోత్రాన్ని చేయడానికి కారణం ఏమిటయ్యా అన్నాడు. అనేసరికి వెంటనే ఓ స్వామి మానవ లోకంలో మానవులంతా కూడా అనేకమైనటువంటి పాపకార్యాలు చేస్తూ ఈది బాధలు ముందుతూ ఉన్నారు. అది తొలగిపోయే మార్గం చెప్పండి అన్నారట. అనేసరికి వెంటనే ఆ భక్తవశుడైనటువంటి ఆ భగవంతుడు ఓ నారద ఒక్క మానవ లోకమే కాదయ్యా స్వర్గమత్య పాతాళ లోకాలలో కూడా ఆచరించదగినటువంటి సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం అనేటటువంటి వ్రతం ఉంది. అది విధి విధానంగా ఆచరించినట్టయితే సకల శుభాలు కలుగుతాయి అన్నారట. అనేసరికి వెంటనే ఆ నారదుల వారు ఆ భగవంతుడిని ఉద్దేశించి ఓ స్వామి కిం ఫలం కిం విధానం చ కృతం కేనైవ తద్వ్రతం మరి ఆ వ్రతం అన్నారు. ఆ వ్రతాన్ని ఎలా చేయాలి, ఎప్పుడు చేయాలి, దాని ఒక నియమ నిబంధనలు ఏమిటి అవన్నీ కూడా తెలియచెప్పండి అన్నారట. అనేసరికి వెంటనే భగవంతుడు దుఃఖ శోకాది శమనం ధనధాన్యాది వివర్ధనం సౌభాగ్య సంతతికరం సర్వత్ర విజయప్రదం. ఈ యొక్క వ్రతం చేసినట్టయితే దుఃఖం తొలగిపోతుంది, శోకం నశించిపోతుంది, ధనధాన్యాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి, సర్వ సౌభాగ్యకరంగా ఉంటుంది, సంతాన ప్రదమైనటువంటిది అయ్యా ఈ వ్రతము అని చెప్పారట. మరి అలాంటి స్వామి ఇలాంటి వ్రతాన్ని ఎప్పుడు ఏ సందర్భంలో ఆచరించాలి అన్నారట. అనేసరికి మాఘే వా మాధవే మాసి కార్తీకే వా శుభే దినే సంగ్రామారంభ వేళాయాం యదా దేశస్య సంభవః. ఈ వ్రతాన్ని మాఘమాసంలో, కార్తీక మాసంలో, వైశాఖ మాసంలో, మార్గశిర మాసంలో ఈ 4 నెలల్లోనూ కూడా ఎప్పుడైనా ఆచరించవచ్చు. మరి మీరు అడగొచ్చు ఈ 4 నెలల విశేషము మరి ఎప్పుడైనా మరి మిగతా 8 నెలలు పనికిరావా అని. ఎప్పుడైనా చేయవచ్చు. అందులో విశేషంగా ఉన్నటువంటి మనం ఒక ముహూర్తం చూసుకుంటాం. 2 ముహూర్తాలు సమానంగా ఉన్నా కానీ మనకు ₹1 లాభం వస్తుందంటే ఒకదానికి అమ్ముతాం. అప్పు చేయడం
ప్రాధాన్యత ఇస్తాం. అలాగే ఈ 4 నెలలు విశేషమైనటువంటివి. అందులోనూ ఇంకా ఏకాదశ్యాం పౌర్ణిమాయాం రవి సంక్రమణేత్వా ఏకాదశి నాడు పౌర్ణిమ నాడు కానీ సంక్రమణ దినాలు అంటే మనకు సంక్రాంతి పండుగ జనవరి 14 నాడు వచ్చేటటువంటి మకర సంక్రమణ అది విషమాసంలో వస్తుంది. అలాంటి సంక్రమణాలు సంవత్సరంలో 12 వస్తాయి. సూర్యుడు ఒక రాశిలో నుంచి మరొక రాశిలో ప్రవేశిస్తాడు. అలాంటి సంక్రమణ దినాలలో కూడా అందులోనూ ఇంకా విశేషమైనటువంటి పర్వదినాలలో ఒక శుభ సందర్భంలో ఒక శుభకార్యాన్ని చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు వివాహం చేస్తున్నాం. ఇలాంటి శుభకార్యాలలోనూ కూడా గృహప్రవేశం కానీ అలాంటి శుభకార్యాలలో మరి ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించవచ్చు అని చెప్పాడు. మరి ఈ యొక్క వ్రతాన్ని మరి ఎలా చేయాలి స్వామి అన్నారట. అనేసరికి ఉదయాన్నే లేచి నిత్య నైమిత్త పనులన్నీ కూడా నిర్వర్తించుకున్నటువంటి వాడి మధ్యాహ్న కాలంలో మళ్ళా స్నాన సంధ్యాలను నిర్వర్తించుకొని ఇంటి యొక్క ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి వేదిక మీద అలికి ముగ్గురు వేసి పీట మీద నూతన వస్త్రాన్ని వేసి బియ్యాన్ని పోసి గణపతి ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలకుడు నవగ్రహములు పంచలోక పాలకుడు అనేటువంటి దేవతలందరినీ కూడా ఆవాహన చేసి వారందరినీ కూడా పూజించిన తర్వాత స్వామివారి యొక్క కలశాన్ని స్వామివారి యొక్క విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి పూజ చేయవలేనని చెప్పాడు. ఆ కలశం కానివ్వండి, ఆ విగ్రహం కానివ్వండి, బంగారము, వెండి, మరే ఇతర లోహము, చివరికి మట్టితోనైనా కానీ నటాక్షితకారే భక్తి శ్రద్ధలే ప్రధానం తప్ప నేను బంగారు పూలతో పూజ చేస్తున్నాను అనేటువంటి భేదం లేకుండా తనకున్న దాంట్లో శిత్యానుసారంగా స్వామివారిని అర్చన చేయాలని చెప్పాడు. ఆ విధంగా అర్చన చేసిన తర్వాత స్త్రీ పురుష భేదం లేకుండా అన్ని వర్ణాల వాళ్ళు అన్ని వర్గాల వాళ్ళు కూడా స్వామిని అర్చన చేసిన తర్వాత రంభాపరం మృతం క్షీరం గోధుమ శతచూర్ణకం అభావేశాలిచూర్ణం వా శర్కరాచకుడం దదా సమాధం సర్వవృక్షాన్ని చైతే కృత్యం నివేదే. స్వామివారికి ఇష్టమైనటువంటి గోధుమ పిండి, పంచదార, ఆవు పాలు, అరటిపళ్ళు, తేనె, నెయ్యి మొదలైనటువంటి పదార్థాలన్నీ కూడా మధ్యలో రావచ్చు మొదలైనటువంటి పదార్థాలన్నీ కూడా సేకరించుకొని ఆ యొక్క సమానంగా స్వామివారి యొక్క ప్రసాదాన్ని తయారు చేసి ఈ విధంగా ఎవరైతే చేస్తారో ఏమంటే ఈ విధంగా ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళ యొక్క కొందరిని కూడా చేస్తాడని ఈ కలియుగంలో విశేష ఫలప్రదమైనటువంటి వ్రతాన్ని స్వయంగా శ్రీ మహావిష్ణువు 4 రాత్రిగా సూతపౌరాణి గుండు శివనకాది మనం చేశాక కూడా ద్రవ్యాన్ని ఇచ్చింది కావలసిన వసూదాలన్నీ కూడా గోధుమంది వసూదాల అవమానాలు అరటిపళ్ళు తేనె నెయ్యి మొదలైన కళాకారాన్ని కూడా సేకరించుకొని బంధువులను బ్రాహ్మణులను తెచ్చుకొని శ్రద్ధలతో సత్యనారాయణ స్వామి దాన్ని ఆచరించినటువంటి వాడే ఇహలోకే సుఖం స్వాంతే సత్యబ్రహ్మేయో ఇహలోకంలో అనేకమైనటువంటి సుఖాలను అనుభవించి అంతంలో కేవలం వైకుంఠాన్ని పొందాయట. ఇది స్కాంద ప్రాణి అంటే శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వెంకటాయాం द्वितीयोऽध्याय समाप्तः. श्री सत्यनारायण स्वामी की కొట్టిస్తాడు
నారికేళ కదలీకల నైవేద్యం పంపాము కైసాల మనం స్వామి అర్చించాడు. ఓం 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 యా ఓం ఓం బ్రహ్మణే స్వాహ ఉద్యమ పథకమల నీళ్ళు ఉద్యమ దేవ పంచపే పూర్వ మంత్ర ఆనంద ఆదిపుత్రమస్కరోమి ద్వితీయోధ్యాయ సమాప్త తృతీయోధ్యాయ ప్రారంభ పుష్పాక్షరాం గ్రహీత్వా రెండవ కథ మూడవ కథ అధాన్యత్వం ప్రవక్ష్యామి శృణ్వం నిదత్తమాః పురాచోఖం ఘోరామాన్ విపాసీన్మయూరీ దివ్యేంద్రియస్య అస్యవాదీ గచ్చన్దే వార్యం దినే దినే గణం కృపాద్యా సంతోషేష్వతి తస్య భార్యా ప్రఖ్యాత సర్వదవత్రాసతి భద్రశీల నదీ తీరే స్వచ్ఛస్యేవతమాదరే. పూర్వకాలంలో ఈ వ్రతం చేస్తానని చేయకపోవడం వల్ల అసత్యం ఆడడం వల్ల కూడా ఇబ్బంది కలిగిందయ్యా అని తెలియజేస్తూ దుర్గాపుడు అనేటటువంటి రాజు ప్రజాంతరంగా చక్కటి పరిపాలన చేసేవాళ్ళ. అతని రోజు కూడా దేవాలయానికి బయలుదేరి వెళ్ళి పేదవాళ్ళకి బ్రాహ్మణులకి అందరికీ కూడా దాన ధర్మాలు చేస్తూ రాజ్యపాలన చేస్తా ఉన్నాడు. ఆ రాజ్యపాలనలో భాగంగా అతని భార్య కూడా అతనికి అనుకూలమని అయి ఉండి దాన ధర్మాలు చేయడంలో సహకరిస్తుండేటటువంటిది. నిన్నదాకా వీళ్ళిద్దరూ ఎవరికి వాళ్ళే ఇప్పటికీ భార్యాభర్తలు దానం చేయడానికి కూడా భార్య పక్కన ఉంటేనే భర్తకు అధికారం అట. అందరూ మనకి ఇప్పుడు ఏదో అంటుంటారు స్త్రీ మరి ఆధిపత్యం అని పురుషాధిత్యం అంటుంటారు. మనం దానం సక్రమంగా దానం చేయాలంటే భార్య పక్కన ఉంటేనే పురుషుడికి అర్హత. స్త్రీకి కూడా పురుషుడి పక్కన ఉంటేనే ఆ యొక్క దానం చేయడానికైనా కానీ నా ఇష్టం నా పైసలు నేనే చేసుకుంటా ఆయన పెద్దమైంది నామన్నా కష్టమే ఆయన పెద్దమైంది ఆమె తెచ్చిందా నా పైసలు నేనని ఆయన కష్టమే. కాబట్టి ఇద్దరు ఉంటేనే దానికి విలువ. యజ్ఞయాగాలు మొదలైనటువంటి క్రతువులు చేయాలన్నా కానీ స్త్రీ పక్కన ఉంటేనే పురుషుడికి అధికారం. లేకపోతే అగ్నికార్యం పనికిరాదు. భార్య లేనటువంటి వాడికి కొట్టి ఉపయోగ సంస్కారమైన అగ్నికార్యం ఔపాసన కార్యం అంటారు. ఆ కార్యం పనికిరాదు. స్త్రీ కూడా ఎలాంటి ఉండాలి? అనుకూలవతి అయి ఉండాలి. మరి అనుకూలంగా ఇంటి తిరగడం వాళ్ళు మరకడం అంటుంటారు. అట్లా అనుకుంటే ఆమె ఇంట్లో తెస్తున్నా ఆమరిస్తుంటారు. అలా కాకుండా అనుకూలవతి అయి ఉంటే ఆ దాంపత్యం అన్యోన్యంగా ఉంటుంది అని చెప్తారంటారు. అందుకోసమే మనం పెళ్లి మంత్రాలలో చెప్పేటటువంటి కూడా ఏంటి సత్సంతానం కావడం. తర్వాత సుగుణానేక సుపుత్ర ప్రాప్తిరస్తు అంటుంటారు. మంచి గుణాలు కలిగినటువంటి సంతానం ఉండాలి. సంతానం కూడా ఎట్లాంటి ఊళ్ళ మీద పడి వాడిని నష్టపరిచి వీళ్ళని నష్టపరిచేటటువంటి సంతానం అవసరం లేదు. సుగుణానేక అన్ని గుణాలు కలిగినటువంటి సంతానం అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ గుణాలు రాసి అయి ఉంటే అది మరి ఆ యొక్క మెట్టినింటి వాళ్ళకి పుట్టినింటి వాళ్ళకి కూడా మరి పేరు ప్రతిష్టలు వస్తూ ఉంటాయి. అట్లాంటి సందర్భంలో ఆ భార్యా సమేతుడై భద్రశీల నదీ తీరులో వ్రతం చేస్తా ఉన్నాడు. చేస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో అక్కడికి సాధువు అనేటటువంటి పేరు కలిగినటువంటి ఒక షాహుకారు కొంత ద్రవ్యాన్ని తీసుకొని రెండు నావల మీద వ్యాపార నిమిత్తమై బయలుదేరి వెళ్తూ రాజుగారు వ్రతం చేస్తున్నటువంటి ప్రాంతానికి వచ్చేసరికి అక్కడ ఇదేం వ్రతమో తెలుసుకోవాలనే ఆలోచన కలిగింది. అంటే మరి మామూలుగా మనకు ఉన్నటువంటి కర్మలు 3 కర్మలు అంటారు. మనం చేసేటటువంటి సంచితము ప్రారంభము ఇలా ఆ విధంగా ఆయన అదృష్టవశాన అది ఏమిటో తెలుసుకోవాలంటే ఆలోచన కలిగింది. ఆ బుద్ధి పుట్టింది. ఆ వ్రతం జరుగుతున్నటువంటి ప్రాంతానికి వచ్చాడు. ఆ షావుకారు వచ్చేసి ఆ వ్రతం దాకా కూడా ఉండి రాజుగారు తీర్థ ప్రసాదాలు పెట్టే సమయంలో ఓ రాజా ఇది ఏ వ్రతం అయ్యా అన్నాడు. ఆయన సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసినట్టు పూర్తికి సంపాదించిన వ్రతం చేసినట్లయితే చక్కని శుభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా సంతానం లేనటువంటి వాళ్ళకి సంతానం కూడా కలుగుతుంది. సంతాన ప్రదానం ఇచ్చేటటువంటి వ్రతమయ్యా ఇది అన్నాడు. సంతాన ప్రదాయిని అన్నాడు. అనేసరికి వెంటనే ఆ షావుకారికి చాలా ఆనందం కలిగింది. ఎందుకంటే ఓ రాజా మమాపి సంతతి నాస్తి, నాకు సంతానం లేదయ్యా అని చెప్పినటువంటి వాడే ఆ యొక్క షావుకారు ఆ స్వామివారికి నమస్కారం చేసుకొని ఓ స్వామి నాకు ఎప్పుడైతే సంతానం కలుగుతుందో తప్పకుండా నేను వ్రతం చేస్తాను స్వామి అని నమస్కారం చేసుకొని మరి ఆ తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి వ్యాపారాన్ని ఆపేసి ప్రసాదాన్ని కొంత తీసుకొని ఇంటికి వచ్చాడు. ఇంటికి వచ్చి ఆ ప్రసాదాన్ని తన భార్య అయినటువంటి
లీలావతికి విషయాన్ని చెప్పి పెట్టాడు. ఆమె కూడా మిక్కిలి భక్తి ప్రపత్తులతో స్వామి వారికి ఎప్పుడైతే సంతానం కలుగుతుందో అప్పుడు తప్పకుండా వ్రతం చేస్తానని చెప్పి ఆ స్వామివారికి నమస్కారం చేసుకొని తీర్థప్రసాదాన్ని స్వీకరించింది. ఆ భగవంతుడు అందరితోనే సంతుష్టుడైనటువంటి వాడై వాళ్ళ సంతానాన్ని అనుగ్రహించాడు. దాని ప్రభావం వల్ల ఒక శుభముహూర్తంలో గర్భాన్ని ధరించి 10 నెలలు మోసి మరొక శుభముహూర్తంలో ఒక అమ్మాయికి జన్మనిచ్చింది. ఆ షావుకారు భార్య అయినటువంటి లీలావతి. అంటే స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల సంతానం కలిగింది. సంతానమే అన్నారు కానీ అబ్బాయి కావాలి అమ్మాయి కావాలి అంటే, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి ఈ మధ్యకాలంలో కోరికలన్నీ పెడతా ఉన్నాయి జనాలకు. ఎందుకు అంటే బస్సు దొరికిందాక సీట్ దొరకలేదని, సీట్ దొరికిన తర్వాత ఇంటికి పక్కన దొరకలేదని, ఇంటికి పక్కన తప్ప ఎవరు ఉండకూడదని, ఇట్లాంటివన్నీ కోరికలు పెడతా ఉంటాయి. కానీ వాళ్ళు సంతానమే కావాలన్నారు, అమ్మాయా అబ్బాయా అని అంటే. కాబట్టి సరే అమ్మాయి పుట్టింది. ఆ అమ్మాయి కూడా శుక్లపక్షే యథా శశి, చంద్రుడు ఏ విధంగానైతే పాడ్యం నుంచి పౌర్ణిమ వరకు 16 కళలతో పెరుగుతా ఉంటాడో, షోడశ కళాని అయినటువంటి ఆ యొక్క చంద్రుని లాగా పిల్ల కూడా పెరుగుతా ఉంది. పుట్టిన పంచి పెరుగుతా ఉంటే ఆ యొక్క తల్లిదండ్రులు సంతోషించి ఆ యొక్క షావుకారు భార్య భర్తను ఉద్దేశించి, అయ్యా మనకు సంతానం కలిగితే మరి వ్రతం చేద్దామన్నాం కదా, వ్రతం చేద్దామా అని భర్తను కోరుతారు. కోరేసరికి ఆ యొక్క షావుకారు ధనం మీద ఉండేటటువంటి వ్యామోహం చేత, అమ్మాయి ఇప్పుడు చేస్తే ఏమంత ఘనంగా ఉంటుంది, అమ్మాయి పెరగదా పెద్దది కాదా, వివాహ సమయంలో చేద్దాంలే అని భార్యకు సర్దు చెప్పాడు. చెప్పేసరికి ఆమె కూడా భర్తకు ఎదురాడలేక మిన్నకుంది. ఆ సమయంలో బాలసార రోజు రానే వచ్చింది. ఆ బాలసార నాడు అమ్మాయి కళలతో పెరుగుతా ఉంది కాబట్టి, కానీ వ్రతం మాత్రం మానివేశారు. అలా కొంతకాలం గడిచిపోయింది. ఆ తర్వాత అమ్మాయి పెరిగి పెద్దదై యుక్త వయస్కురాలైంది. వివాహం చేయ సంకల్పించినటువంటి ఆ షావుకారు కాంచన నగరంలో సుందరంబానమ్మడి పుత్రం, షావుకార్ల పిల్లవాడు అందమైనటువంటి వాడు, గుణవంతుడు ధనవంతుడు ఉన్నాడని తెలుసుకొని దూతను పంపించి ఆ సంబంధాన్ని ఖాయం చేసుకొని తన అమ్మాయినిచ్చి మహావైభవంగా వివాహం జరిపించాడు ఆ షావుకారు. ఆ యొక్క వివాహ సంబరంలో పడి స్వామివారి వ్రతం చేయడమే మర్చిపోయాడు. అలా కొంతకాలం గడిచిపోయింది. ఆ తర్వాత వివాహం చేసిన తర్వాత ఆ షావుకారు కూడా వ్యాపారం చేయాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళ మామాలిద్దరు కూడా రత్నసానుపురం అనేటటువంటి నగరం, సింధు నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి నగరానికి బయలుదేరి వెళ్ళి ఆ యొక్క నగరం ఒడ్డున నది ఒడ్డున మరి డేరాలు వేసుకొని వ్యాపారం చేస్తా ఉన్నారు షావుకారు కూడా మామాలు. అలాంటి సమయంలో ఆ భగవంతుడికి ఒక ఆలోచన కలిగింది. ఈ షావుకారులకి ఇప్పటికీ నేను దృష్టిలోకి రాలేదు, సంతానం అన్నాడు కలిగింది, వివాహం అన్నాడు అయిపోయింది, ఇంకా వీడికి ఏది ఇబ్బందిలో నేను దృష్టిలోకి లేను కనుక వీడికి ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగిస్తేనే నేను గుర్తులోకి వస్తాను అనుకున్నటువంటి వాడై, దారుణం కఠినంగా శ్యామ దుఃఖం భవిష్యది, భవిష్యత్ కాలంలో వీడికి మిక్కిలి దుఃఖము కలుగుగాక అని శాపం పెట్టాడు ఆ భగవంతుడు. ఆ శాప ప్రభావం వల్ల ఆ నగరాన్ని పరిపాలన చేసేటటువంటి చంద్రకేతు మహారాజు గారు అనేటటువంటి మహారాజు గారి యొక్క ధనాగారంలో ఇద్దరు మాయా దొంగలు ప్రవేశించి రాజముద్రిక వేసినటువంటి ధనాన్ని అపహరించుకుని వచ్చి ఎక్కడైతే షావుకారులు వ్యాపారం చేస్తా ఉన్నారో ఆ ప్రాంతంలో పారవేసి అదృశ్యమైపోయారు. ఈ దొంగలు జరుగుతూ వచ్చినటువంటి భటులకి ధనవంత రాజుగారి యొక్క ధనవంతా కూడా షావుకారు దగ్గరే ఉండడం చూసి ఈ యొక్క భటులు వీళ్ళే దొంగలుగా భావించి రాజు దగ్గర తీసుకుపోయి ప్రవేశపెట్టారు. రాజుగారు కూడా వీళ్ళకి దైవానుకూలం లేకపోవడం వల్ల ఎటువంటి విచారణ జరిపించలేదు. అంటే మరి నేటి ఆధునిక కాలంలో ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేయడం అంటారు, అలాంటి ఏమీ లేకుండా బుక్ చేయకుండా డైరెక్ట్ 5లో బంధించండి అని ఆజ్ఞాపించాడు. ఆ విధంగా రాజాజ్ఞకు బదులై ఆ షావుకారులిద్దరు కూడా కారాగారంలో బంధించబడ్డారు. ఇంకా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ద్రవ్యమంతా కూడా రాజుగారి యొక్క ఖజానాకు మళ్లించబడింది, స్వాధీనపరుచుకున్నారు. ఆ విధంగా షావుకారులు బాధపడతా ఉంటే ఇక ఇంటి దగ్గర ఉన్నటువంటి తల్లి కూతురు ఇద్దరు కూడా అదిత్యాది సమాయుక్త అన్న చింతాపనా భూత్వా రుద్రామచక్రహే గృహే ఇల్లు తిరుగుతా ఉన్నారు, భిక్ష పెట్టుకుంటున్నారు ఈ తల్లి కూతురుల పరిస్థితి. ఎందుకయ్యా అంత శ్రీమంతులు అలా మారారు అంటే దైవానుకూలం లేకపోవడం వల్ల. అది ఏమిటయ్యా అంటే పెట్టినటువంటి ద్రవ్యం అంతా కూడా రోజువారి ఖర్చులకు కొంత అయిపోయి తిరిగి వస్తామని పెట్టిపోయిన ద్రవ్యం అంతా కూడా దొంగలు ఎత్తుకోవడం వల్ల కొంత, రోగాల వల్ల కొంత, ఉన్న ద్రవ్యం అంతా అయిపోయింది. అయిపోగా మా భక్తాలు ఎప్పుడు వస్తారా, మా కష్టాలు కడతేరుతాయా, అందాక ఎలా ప్రాణాలు నిలబెట్టుకోవాలా అని షావుకారు తల్లి కూతురు కూడా విషమెత్తుకుంటూ దొరికిన దగ్గర తింటూ జీవితాన్ని గడుపుతా ఉన్నారు. అలాంటి సమయంలో ఒకనాడు ఒక బ్రాహ్మణుడి ఇంట్లో సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతం జరుగుతూ ఉంటే వెళ్ళి రాత్రి దాకా కూడా ఉండి తీర్థ ప్రసాదాలు మిగతా పదార్థాలన్నీ కూడా భోజన పదార్థాలన్నీ కూడా తీసుకొని
ఆ అమ్మాయి షావుకారు కుమార్తె రాత్రి అయ్యేసరికి ఇల్లు చేరిందట. చేరేసరికి ఆ యొక్క షావుకారు భార్య అమ్మాయిని ఉద్దేశించి, అమ్మ యుక్త వయస్కురాలకు వివాహం అయినటువంటి దానికి రాత్రి దాకా ఎక్కడ వెళ్ళావు ఏమిటి అంటే, అమ్మ నాకు వేరే ఉద్దేశం ఏమీ లేదు, స్వామి యొక్క వ్రతం జరుగుతుంటే వెళ్ళి వచ్చాను తీర్థప్రసాదాలు అని పెట్టిందట. పెట్టేసరికి ఆ తల్లి చాలా ఆనందించి, అమ్మ నీ యొక్క పుట్టుక పూర్వం ఈ యొక్క వ్రతం చేస్తామన్నాము, ఇప్పటి వరకు చేయలేకపోయామని చెప్పి ఆ స్వామివారి యొక్క పూజామందిరానికి వెళ్ళి స్వామివారికి నమస్కారం చేసుకొని, ఓ స్వామి నా భక్తాదులు ఎప్పుడైతే క్షేమంగా తిరిగి వస్తారో అప్పుడు తప్పకుండా మీ యొక్క స్థానం చేస్తాను, మా అపరాధాలను క్షమించండి అని ప్రార్థన చేసింది. వెంటనే ఆ యొక్క భగవంతుడు ఆ నమస్కారంతోనే సంతుష్టుడైనటువంటి వాడి అదే రోజు రాత్రి ఆ చంద్రకేతు మహారాజు గారి యొక్క తెల్లవారుజాము కళలో ప్రవేశించి, ఓ రాజాని యొక్క కారాగారంలో బంధించబడినటువంటి వాడి షావుకాలు ఉన్న భక్తులు వాళ్ళని కనుక వదిలిపెట్టకపోయావో నిన్ను నీ రాజ్యాన్ని కప్పిబట్టలు చేస్తానని చెప్పి అదృశ్యమైపోయాడు. వెంటనే రాజుగారు మేల్కాంచి తనకు వచ్చినటువంటి కళ ఏమిటా అని ఆ షావుకారులన్నీ కూడా సభలోకి రప్పించి విచారణ రప్పించగా వాళ్ళు యథార్థం తెలుసుకోవడంతో వెంటనే వాళ్ళని విడుదల చేయించి వాళ్లకు క్షౌరాది కర్మలు చేయించి నూతన వస్త్రాలను ఇప్పించి వాళ్ళ దగ్గర స్వాధీనపరుచుకున్నటువంటి ద్రవ్యానికంటే ఎక్కువ ద్రవ్యాన్ని ఇచ్చి ఆ రాజుగారు వాళ్ళని సాగరంపడం జరిగింది. ఆ విధంగా రాజు దగ్గర సెలవు తీసుకొని ఆ షావుకారులిద్దరూ కూడా తమ యొక్క ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తా ఉన్నారు. ఇది స్కాంత ప్రాణేరేవా అంటే శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతకథాయాం తృతీయోధ్యాయ సమాప్త. శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామికి సంబారాలన్నీ కూడా నది ఒడికే పిలిపించుకొని బంధువులను బ్రాహ్మణులను నది ఒడికే పిలిపించుకొని భక్తి శ్రద్ధలతో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని ఆచరించినటువంటి వాడి ఇహలోకి ఇంటికి వెళ్ళి వ్రతాన్ని ఆచరించినటువంటి వాడి ఇహలోకి సుఖం స్వాంత అంటే సత్యబ్రహ్మేయం అక్కడ ఇహలోకంలో అనేకమైనటువంటి సుఖాలను అనుభవించి అంజల్లో కేవలమైనటువంటి వైకుంఠాన్ని పొందాయట. ఇది స్కాంత ప్రాణేరేవా అంటే శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతకథాయాం చతుర్థోధ్యాయ సమాప్త. శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామికి పుష్పం
ప్రియా మా పరిపాలయా దివ్య కర్పూర మంగళానంద నీరాజనందస్య నీరాజనానందం శుద్ధ ఆతమనీయం సమర్పయామి నమస్కరోమి రక్షాన్ ధారయామి. క్షయ ప్రారంభ తుంగధ్వజో రాజా ప్రజాపాలన పూర్వకాలంలో తుంగధ్వజుడు అనేటటువంటి రాజు ప్రధానంగా చక్కటి పరిపాలన చేసేవాట. మరి రాజులకు వేట అంటే చాలా ఇష్టమట. అందులోనూ ఆ రాజుగారు ఇష్టంతో పాటు తన ప్రజలకు మేలు చేయాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో రోజు కూడా అడవికి బయలుదేరి వెళ్ళి అనేక రకాలైనటువంటి క్రూర మృగాలను సంహరించి ఆ నగరంలో ఉండేటటువంటి ప్రజలకి క్రూర మృగాల బాధ లేకుండా చక్కటి రాజ్యపాలన చేసేవాడట. అతడు అలా చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఒకనాడు అడవికి బయలుదేరి వెళ్ళి ఆ యొక్క రకరకాల జంతువులను సంహరించి తిరిగి రాజ్యానికి వస్తా ఉన్నాడు. ఆ సమయంలో ఆ నగరంలో ఉండేటటువంటి గొల్లవాళ్ళంతా కూడా ఒక మార్గ మధ్యంలో ఒక మారేడు చెట్టు కింద సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని ఆచరించి రాజుగారు ఆ దారి వెంట వస్తూ ఉంటే ఆ స్వామికి సమర్పించినటువంటి తీర్థప్రసాదాలు మరి రాజు ముందు వచ్చి అయ్యా స్వామివారికి సమర్పణ చేశాము, స్వామికి సమర్పించిన తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించండి అని కోరారట. కోరేసరికి ఆ రాజుగారు నేను రాజును కదా ఈ గొల్లవాళ్ళు పెట్టినటువంటి ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తానా అని అహంకరించి అటువైపు చూడకుండానే స్వామికి నమస్కారం చేసుకోకుండానే రాజ్యానికి బయలుదేరి వెళ్ళారట. బయలుదేరి వెళ్ళేసరికి వెంటనే అతని రాజ్యం పరాధీనమైపోయింది. 9 కుమారులు కూడా భస్మీపట్నం అయిపోయారు అనేటటువంటి వార్త రావడం జరిగింది. వచ్చేసరికి బాగా దుఃఖించినటువంటి వాడి తను ఎందుకు ఆ విధంగా జరిగిందని ఆలోచన చేసి తాను చేసినటువంటి కార్యక్రమాలలో భాగంగా స్వామివారి యొక్క తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకోకపోవడం వల్ల అలా జరిగిందని మరి ఆ నుంచి వెంటనే మంత్రి సామంతాలతో ఆలోచన చేసి తాను ఆ వ్రతం చేయకపోవడం వల్ల తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకోకపోవడం వల్ల ఇబ్బంది తెలుసుకొని వెంటనే ఆ నగర వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక దగ్గర సమావేశపరిచి అందరిలో తాను ఒకడై స్వామివారి యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించి తిరిగి రాజ్యాన్ని సంతానాన్ని కూడా పొందినటువంటి వాడి ఇహలోకంలో అనేకమైనటువంటి సుఖాలను అనుభవించి అంచంలో కేవలమైనటువంటి వైకుంఠాన్ని పొందినాడు అని ఆ కృత మహర్షి శవనగారి దాంట్లో తెలియజేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా అనేక రూపాలు ధరించేటటువంటి ఆ భగవంతుడు నానా రూపధరో భూత్వా భక్తానాం అనేక రూపాలు ధరించేటటువంటి ఆ భగవంతుడు భక్తులు కోరుకున్నటువంటి రూపాలలో దర్శనమిస్తూ మరి సత్యదేవుడన్యు సత్యనారాయణుడన్యు ఏ పేరుతో పిలిచినా ఆయా రూపాలలో దర్శనమిస్తా ఉంటాడు. బంగారంలో ఉండేటటువంటి గుణం వేరే ఒకటే, కానీ వస్తువుల పేర్లు మాత్రమే వేరే. అలాగే భగవత్ తత్వం కూడా ఒకటే, భగవంతుల్లో ఉన్నటువంటి పేర్లు మాత్రమే వేరుగా భావిస్తారు. కనుక ఆ స్వామివారు ఏ పేరుతో పిలిచినా వాళ్ళ యొక్క కోరికలన్నీ కూడా సిద్ధింపజేస్తారని, బంధనాలు తెలియనటువంటి వారు చేస్తే బంధనాలు తొలగిపోతాయని, దరిద్రో లభతే విత్తం దరిద్రుడు చేసినట్లయితే ద్రవ్యం లభిస్తుందని మరి బంధనాలు కలిగినటువంటి వాడు చేస్తే బంధనాలు తొలగిపోతాయని, ఇది కలియుగంలో విశేష ఫలప్రదమైనటువంటి వ్రతమని స్వయంగా శ్రీ మహావిష్ణువు నారదుల వారు తెలియజేయగా సూత పురాణికుండు శౌనకాది మంత్రం తెలియజేయట. ఇది స్కాంద ప్రాణేరేవ అంటే శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతకథాయాం పంచమోధ్యాయ సమాప్త. శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామికి సత్యనారాయణ స్వామికి దాని విశేషం చెప్తాను తర్వాత. మనదే మన హిందూ సంప్రదాయం ఎంత గొప్ప ఉండదో చెప్తాడు. దాని గురించి అందరినీ పెట్టిస్తాను. సరే అది
ಸರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನೇನು ಕಟ್ಬಿಡುವ कदलीफल काश्मीर फल नैवेद्यं समर्पयामि ओम 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 ब्रह्मणे स्वाहा नस्यव देवलप्पन्ते पूजा पवित्रमुक्ता आद प्रसादं समर्पयामि सुधा आदमयं समर्पयामि नमस्कार राम समर्पयामि सुवर्णपुष्प दक्षिणां समर्पयामि मंगल आनंद नीराजनम् मंगल आनंद नीराजनं दर्शयामि नमस्करोमि बिट्को बिट्को अंदर बीचु रामेश्वरो वै श्रवणो ददातु पेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् ओम वाग्देव्यै विद्महे ब्रह्मपत्यै धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् ओम भास्कराय विद्महे महाज्योतिकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात् ओम निरंजनाय विद्महे निराभासाय धीमहि तन्नो श्रीनिवास प्रचोदयात् ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचंद्र प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्य सदा शिवो पादारविन्दयोः दिव्य स्वर्ण मंत्रं पुष्पं समर्पयामि ఇప్పుడు मंत्र कृतानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणं वदेवदे पापोऽहं पापकर्महं पापात् पापात्मभोः राहिमान् प्रियादेव शरणागतं स्थला अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं ममानि अंदर रखपडि तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्षो जनार्दन श्री रमा सहित सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः आत्मा प्रत्येक नमस्कारान् समर्पयामि नमस्कार निष्पन्न पत्र जरगंడి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక్కొక్కళ్ళు చేయండి ప్రేమ నమస్కారం
ఏదైనా జన్మ ధరించునగా ఏ శుభమైన కొలిచే దైవం ఈ దైవం అందువరలో మంగళమనరమ్మ మంగళమనరమ్మ స్వర్గల చేద్దామా స్వామి కోవెల కరదామా పరికారాలు పసుపు శ్రీ సత్యనారాయణి సేవకురారమ్మ మనసారా స్వామి కొలిసి హారతులీరమ్మ మంగళమనరమ్మ కరపులోనించి శ్రీకంఠమలరించి మంగళమనరమ్మ సుందరమూర్తికి వందనమనరమ్మ మనసారా స్వామి కొలిచి హారతులీరమ్మ మనసారా స్వామి కొలిచి హారతులీరమ్మ Kita